പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദി photosynthetic apparatus, that is a structure called chloroplast. As we know, this is actually the process that happening during the process of photosynthesis. See, the sunlight is coming from the solar, or so we can say that the solar energy is coming from sunlight and which are absorbed by leaf. Then within the leaf you can see the internal structure of the leaf that contain mesophyll tissue which contain palisade and spongy parenchyma. So both of these contain enough number of chloroplast. Then the chloroplast which accumulate the sunlight and which undergo the two important process that is called TEL, that is light reaction which contain cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation, then which will produce the ATP and NADP, that is the driving energy of photosynthesis. By the help of these ATP and the NADP H plus H produced by the light reaction, which are transported into the light independent reaction, As a result, the light independent reaction which contains C3, C4 and C2 cycle and which will produce carbohydrate. So see, during this process you can see the carbon dioxide and water are utilized, and by the product oxygen and carbohydrates are the most important products of this particular process. See, this is the stem. The stem is nothing but the area of sink. സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്, അതായത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഏരിയ ആണ്. അതിലേക്ക് സ്റ്റാർച്ച് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ആൻഡ് പാരലി എന്താവും, ഈ പറയുന്ന വാട്ടറും മിനറൽസും ഒക്കെ പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്താനുള്ള സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പ്രോസസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്. ഈ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ. ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. സോ റിമെമ്പർ ദ കൺസെപ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഈ സിലബസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ട് തന്നെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി +1 തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ. ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്താണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്? ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് ദ അപ്പാരറ്റസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. Photosynthesis occurs inside a chloroplast, that which contain outer membrane and inner membrane. The inner membrane which contain a fluidy structure called stroma. Then within the fluidy structure you can see a coin-like structure which are placed one above other. That is the stalk of thylakoid, the single unit of this grana which consists of thylakoid. The stalk of thylakoid membrane is there. So this is the thylakoid membrane. This is called ഗ്രാനം. ഈ ഗ്രാനത്തിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനാണ് നമ്മൾ തൈലക്കോയിഡ് എന്ന് പറയാം. Then the internal membrane arranged in flattened sac contain chlorophyll and other pigment. ഇതിന്റെ ഓരോ ഈ പറയുന്ന പെട്രി പ്ലേറ്റ് വെച്ച പോലെ കോയിൻ വെച്ചതുപോലെ കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. Then this is the stroma, the fluidy-like structure. The fluidy-like structure stroma which is the semi-liquid substance surrounding thylakoid membrane. തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിന് ചുറ്റിലുമായിട്ടുള്ള സെമി ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രോമ. സോ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് chloroplast that we have studied during the time of school days. But now we are discussing this particular topic itself, or even in the MSc class, that is post graduation. So we must have an important concept which are ultimately leading to the maximum informations. So we are taking all these program, all these classes based on the advanced or the standard reference book. That standard reference book is Tyson, Zeiger, Salisbury and Rose and Hopkins. So these are the 3 important books. Based on the book we can discuss the detailed aspects of chloroplast. See, ഇതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സാധനം. ലീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ പാലിസൈഡും സ്പോഞ്ചിയും ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് mesophyll tissue. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മീസോഫിൽ സെൽ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏത് സ്ട്രക്ചറാണ്? നമുക്കറിയാം, 2 പ്രധാനപ്പെട്ട മൈക്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ്
TEM and SEM, that is scanning electron microscope and transmission electron microscope. This is the structure of SEM. ഇതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതാണ്. സോ റിമെമ്പർ the structure and remember the significant aspects of this particular topic. Okay. Now ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന ലീഫ്. ഈ ലീഫിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പണികളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. സെൽ ഇൻ ദ പാലിസൈഡ് മീസോഫിൽ സെൽ ഓഫ് ദ ലീഫ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് വെർട്ടിക്കലി rather than horizontal. അപ്പോൾ അവിടെ പാലിസൈഡും ഉണ്ടാവും, സ്പോഞ്ചും ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം ഇത് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തതാണ്, ഇത് വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടും പാക്ക് ചെയ്തതാണ്. സോ this structure is very important as far as the anatomy of photosynthesis are concerned. Now നമുക്കറിയാം ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ. ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ടിഷ്യൂ ഇൻ ദ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദ ലീഫ് which contain chloroplast. Carbon dioxide enters the leaf around oxygen exist through stomata. Stomata, that is bottom of leaf. Stomata സാധാരണ കാണുന്നത് ലീഫിന്റെ അടിഭാഗത്താണ്. ചില സമയത്ത് അപ്പർ എപ്പിഡെർമിസിലും സ്റ്റൊമാറ്റ നമ്മൾ കാണാം. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അനാട്ടമി പറയുമ്പം ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ലീഫിന്റെ അനാട്ടമിയുടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ലീഫ് which contain cuticle. Then this is the epidermis. This portion is actually called mesophyll. Mesophyll which contain palisade cell that is closely arranged, and mesophyll cell they are spongy actually and they are loosely arranged. This is the stromata. Stroma എന്ന് പറയും. This is the vascular bundle, that is vein. Then this is bundle shape. So remember the basic structure. Now നമ്മൾ ഇനി ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോവാണ്. സി ലീഫ്. ലീഫിന്റെ മുകളിൽ ട്രൈക്കോംസ് കാണാം. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു 3-dimensional പിക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. അവിടെ വെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇന്റീരിയർ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഇന്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ ആണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്തും നെറ്റിലൊക്കെ പോയി കാണാൻ കിട്ടും. നൗ സി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ടം ഇമേജ് വെച്ച്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് വേണേൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സാധാരണ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് 1 മൈക്രോ ആണ്. യു നോ വാട്ട് ഈസ് മൈക്രോ? അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയ പോർഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ്. Chloroplast envelope, you can see here the chloroplast envelope, inner and outer membrane. Then stroma is there. Stroma ക്കുള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? 70s ribosome and naked DNA ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും UGCയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. സ്ട്രോമക്കുള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? 70s റൈബോസോം ആണ്, നോട്ട് 80s. പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട്. 70s റൈബോസോം and which contain a naked DNA. This is the area of light independent reaction. അല്ലെ? നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? We are going to discuss only about to take place or only about to understand the process of photosynthesis. Photosynthesis രണ്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനും മറ്റൊന്ന് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ അല്ല. അത് പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. The name is called light independent reaction. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പണിയെല്ലാം നിർത്തി ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ്. നോ, ഓൺലി that take place or that takes place without the presence of light. That is called light independent. Light വേണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. Then granum and thylakoid membrane. This is called the granum and thylakoid membrane. This is the region of light independent reaction. Okay. So this is the starch grain. This is the oil drops. Chemical energy store. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കെമിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ ഏരിയ. So this is the detailed aspects of photosynthesis that is revealed from TEM image, that is transmission electron microscopic image. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ച സാധനം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ? നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പഠിച്ചിരുന്നു. That instrument is called transmission electron microscope. Now we are discussing the application of transmission electron microscope. So നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ടെമ്മിന്റെ കാലത്താണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായ കാര്യങ്ങൾ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. Okay, now there are two important pathway. Already ഞാൻ പറഞ്ഞു, light independent pathway and light dependent pathway and light independent pathway. Light dependent reaction, light energy converted into chemical reaction. Light dependent reaction, light energy converted to chemical energy. That is called the light reaction. Light independent reaction of producers of sugar. Old name is dark reaction, misleading as it happened in the light, no need of darkness. Okay, അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. But we can say that
ലൈറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ പോലും ഇത് നടക്കും. സോ ലൈറ്റിന്റെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു, അത് മിസ്ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. The photograph of below shows a chloroplast as seen using electron microscope. ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത്ര ക്ലിയർ ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത്ര ലെവലിലേക്കുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. MSc ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സമ്മും ടമ്മും ഒക്കെ ചെയ്യാം. Okay, so we can see that this is a electron microscopic image. Now, what is actually the chloroplast? Chloroplast is an organelle found in plant cell and eukaryotic algae. Chloroplast എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗനൽ ആണ്. That is present only in the eukaryotic organism and algae. Conduct photosynthesis. This is the most important organelle which conduct photosynthesis. Chloroplast are green. Chloroplast green colored ആണ്, which contain chlorophyll pigment. Now, which is similar to that of mitochondria. ഇത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. which contain outer and inner membrane. ഇതിന് ഔട്ടറും ഇന്നർ മെംബ്രെയിനും ഉണ്ട്. Membranous sac, ഇനൊരു membranous sac ഉണ്ട്. That sac is called thylakoid. Thylakoid is concentrated in stalk called grana. Thylakoid എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ടാണ്. That is called the stalk arrangement of thylakoid is called grana. Thylakoid is contain chlorophyll, that is capture light. Filled, എന്താണ് filled with the fluid stroma where sugars are made from carbon dioxide. So നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. So we are concluding the chloroplast structure with this information. Now, chloroplast have an envelope, inner and outer membrane. Inside thylakoid membrane forms stalk called grana. So all these things are very important. ഓർത്ത് വെക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്. 70s ribosome കൂടെ which contain a circular DNA. The fluid filling chloroplast is called stroma. It contain enzyme for Calvin cycle. That is very important. ഈ പറയുന്ന സ്ട്രോമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോമക്കുള്ളിലുള്ള എൻസൈംസ് കാൽവിൻ സൈക്കിളിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. Okay. Now we are going to discuss the detailed aspects of chloroplast. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. But now we are going to discuss this fashion. ഇതാണ് നമ്മളെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻ. നോക്കൂ, നിങ്ങളിവിടെ ഇത്രയും എന്താ പറയാ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷന്റെ ഗ്രാന അല്ലേ? ഇവിടെ വെള്ളം വരും, ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും, തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിൻ ആണിത്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ATP ഉണ്ടാവുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ NADP ഉണ്ടാവും. ഈ ATP NADP ആർക്ക് കൊടുക്കും? കാൽവിൻ സൈക്കിളിന് കൊടുക്കും. കാൽവിൻ സൈക്കിൾ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഈ ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിലാണ്. അത് നമുക്കറിയാം, ഫോട്ടോലൈസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. സോ ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പിക്ചർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോപ്പിറൈറ്റഡ് മാറ്റർ. ദറ്റ് ഈസ് മെഗ്രാൻ ഹിൽ കമ്പനി സ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയ ആൾക്കാരാണ്. ഇൻ പെർമിഷൻ റെക്കോർഡ് ഫോർ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പൊ ഇത്തരം ഇമേജുകൾ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരെ പേരുകൂടി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതായി പോകും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോപ്പിറൈറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ബുക്ക് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്, അമേരിക്കക്കാരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സർസേ കോളിൽ വന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഓർ സീറോക്സ്. എനിവേ, ദിസ് ഇസ് എ നോർമൽ കോപ്പിറൈറ്റ് procedure or principle. So anyway, we are highlighting these particular persons now this time, because this is actually the effort of different type of people. They are worked together since long years. So we can say that they are actually the dedicated and sincere people towards the science. So we are providing a big salute to these particular persons and this particular company or team. Okay, സാധാരണ ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ 10 to 100 ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഒരു സെല്ലിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ദി സ്ട്രക്ചർ. ഈ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. റിമെമ്പർ, നമുക്കറിയാം ഇത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് തൈലക്കോയിഡ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഈ ഏരിയ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓൺലി ദിസ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, ഈ റൗണ്ട് ചെയ്ത സ്ക്വയർ പോർഷൻ തൈലക്കോയിഡ് ഇന്റീരിയർ സ്ട്രക്ചർ, ഈ രണ്ട് പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. തൈലക്കോയിഡിനെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പോർഷൻ ആണിത്, ദിസ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം.